Now, welcome to all of you. In a last period, we are discussing about the physical property of the metals. In this period, we are discussing the most important thing regarding study of the metals and non-metals for the differentiate the metals and the non-metals. That are the most important properties are chemical property of the metals and non-metals. Okay. Now, you are familiar with the phenomena of rusting of iron. Recall the reaction by which rust is a form you had also performed in a class 7 an activity of burning of a magnesium ribbon in air. You had learned that in both the process oxides form take place. Complete the following reaction of iron and magnesium with oxygen. Okay, here the reaction is the most important. First, iron plus oxygen O2, Fe plus O2 plus water H2O, and that arrow indicating the reaction. Okay, here magnesium plus oxygen and arrow means that reaction also carried. Okay, here one activity is here about, let's check the nature of rust form as a result of the reaction between iron, oxygen and water. Collect a spoon of rust and dissolve it in a very little amount of water. You will find that the rust remain suspended in water. Shake the suspension well, take the solution with red and a blue litmus paper. Okay, that litmus paper also for the indicating the nature. Okay, means that is the acidic or a basic nature. Okay, here what do you observe? The solution acidic or basic. Here the red litmus paper. Okay, this is the rust suspension. Check it properly. Okay, in this manner, check out very properly. This is the rust reaction. Okay, means when iron, maximum iron rods, when you are observing any building, there are maximum iron rods in our surrounding. Okay, whether we are observing the iron rods, that iron rods also open. Okay, we are applying the paint on iron rod. Okay, for the prevention of the rust. Why we are painting the iron rods, iron articles? Because of prevention. Okay, preventive measures. Paint is the one type of a preventive measures. That's why when we are applying the paint on any iron, we are preventing that iron from the rust. Why? Whether that iron is open, the atmospheric water and air, okay, atmospheric water and air also react on that water, and there is the rust formation. Okay, here when copper vessel is exposed to moist air for long, it acquire a dull green coating. The green material is a mix of a copper hydroxide, okay, CuO2, and a copper carbonate CuO3. The following is the reaction, means 2 copper oxide plus water plus carbon dioxide plus oxygen, copper hydroxide is formed and copper carbonate is formed, moist copper carbonate. ज्या वेळेस तुम्ही पाहता चांदी थोडीशी कशी हिरवी पडलेली दिसते. मॅक्झिमम वेळेस तुम्ही पाहता पितळाचे भांडे हिरवी पडलेले दिसतात, चांदी थोडीशी हिरवट पडल्यासारखी दिसते. ठीक आहे, तर ते त्या रिॲक्शन कशामुळे होतात? दॅट रिॲक्शन त्यावरती ॲटमॉस्फिअरिक जे केमिकल्स आहेत, ॲटमॉस्फिअरिक ऑक्सिजन असेल ॲटमॉस्फिअरमध्ये जे काही असेल त्याच्यामुळं, पाण्याच्या प्रभावामुळं त्यावर रिॲक्शन होतात. Okay, now recall the activity of burning a magnesium ribbon.
Okay, the ash obtained on a burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic or basic. It a solution acidic or basic. How do you ascertain this? Okay, because of on the basis of litmus paper. Okay, here you must have observed that the red litmus turn into blue. So oxides of magnesium is also a basic in nature. In general, metallic oxides are a basic in nature. Maximum overall metallic oxide are basic in nature. Why? There is O2 present. Okay, when there is a hydrogen is present, it become a acidic. Okay, when there is a oxygen is present, it is a basic. Okay, non-metals reaction. Here take a small amount of powder. Okay, powder sulfur in a deflagrating spoon and heat it. Okay, if deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cup of any a bottle and wrap a metallic wire around it and give it the shape like here. Okay, why there is as soon as a sulfur starting burning, introduce the spoon into a gas jar. Okay, glass tumbler cover the tumbler with lead to ensure that the gas produced does not escape. Remove a spoon after some time. Add a small quantity of water into a tumbler and quickly reapply the lead. Shake the tumbler well and check the solution with red and blue litmus. पहा, हे पहा ग्लास अशा प्रकारचा आहे. बर्निंग सल्फर पावडर त्यामध्ये टाकलेलं आहे. बर्निंग सल्फर पावडर आणि आपल्याकडे पळी ज्याला म्हणतो. ओके, ठीक आहे. तर त्या पळी टाईप आपल्यासाठी वार्म करण्यासाठी, गरम करण्यासाठी आपल्या लॅबमध्ये पण आहे. ते तुम्हाला मी दाखवत. अशा प्रकारच्या भरण्या पण आहेत. ठीक आहे, त्यामध्ये टाकलेलं आहे. ठीक आहे, टमलेअर म्हणजे टमरेल टाईप आहे की नाही. हां, टेस्ट सोल्युशन विथ लिटमस पेपर आणि त्यानंतर ते ॲसिडिक आहे का बेसिक आहे हे लिटमस पेपरवरून आपण फाइंड आउट करायचं आहे. ठीक आहे, त्यानंतर हा जो चार्ट आहे यामध्ये नेम ऑफ द बेस काय आहे? कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड. तर यामध्ये मेटल कोणतं आहे? कॅल्शियम आहे. हायड्रॉक्साईड काय आहे? तो बेस आहे. बरोबर आहे. नेम ऑफ द ॲसिड्स सल्फर, सल्फ्युरिक ॲसिड. सल्फर हे काय आहे? नॉन मेटल आहे. कॅल्शियम हे मेटल आहे. ठीक आहे, मग असे आपल्याला नावं. हायड्रोक्लोरिक ॲसिड नावातच आहे. हायड्रोक्लोरिक ॲसिड म्हणजेच काय आहे? क्लोरीन हे सल्फर आहे. बरोबर आहे. म्हणजे सोडियम हायड्रॉक्साईड, सोडियम हे काय आहे? मेटल आहे. हायड्रॉक्साईड म्हणजेच बेस आहे. म्हणजे असे नावं तुम्हाला हे कंप्लीट करायचे आहे. ठीक आहे. द नेम ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम इन रिॲक्शन of sulfur and oxygen is a sulfur dioxide gas. Okay, when sulfur dioxide is dissolved in water, sulfurous acid is formed. The reaction can be given as follow. Okay, sulfur dioxide SO2. Dioxide means two oxygens. Okay, पहा इथं SO2, water H2O, sulfurous acid H2SO4, sulfuric acid. The sulfuric acid turn blue litmus paper into red. Why? Because it is acidic. Generally, oxides of non-metals are acidic. पहा,
जे नॉन मेटलचे ऑक्साईड्स आहेत ते काय दाखवतात, ॲसिडिक इन नेचर. नॉन मेटलचे ऑक्साईड, नॉन मेटलचे ऑक्साईड, ठीक आहे. हां, आणि मेटलचे ऑक्साईड हे काय आहेत, बेसिक इन नेचर आहेत. हां, रिकॉल द नेम ऑफ द सम ऑफ द लॅबोरेटरी ॲसिड्स अँड अ बेसिस यू हॅव रीड. ओके, वरच्या त्या तक्त्यामध्ये लिहून टाका. द रिॲक्शन विथ वॉटर. आता रिॲक्शन मेटल आणि नॉन मेटलची रिॲक्शन कशासोबत पाहिजे आपल्याला, वॉटरसोबत पाहिजे. सोडियम मेटल इज अ व्हेरी रिॲक्टिव्ह. इट इज रिॲक्ट व्हायग्रस विथ ऑक्सिजन अँड वॉटर. अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेट इन द रिॲक्शन. इट इज देअरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन. सोडियम हे केरोसिनमध्ये ठेवतात. का केरोसिनमध्ये ठेवतात, कारण ते पाण्याच्या संपर्कामध्ये आल्याच्या नंतर ऑक्सिजनसोबत रिॲक्शन करतं आणि पाण्यावर जाळ निर्माण करतं. बरोबर आहे, पाण्यावर काय करतं, जाळ निर्माण करतं. खूप रिॲक्टिव्ह असल्यामुळं त्याला काय करतात, सोडियमला हे केरोसिनमध्ये म्हणजेच रॉकेलमध्ये ठेवतात. ठीक. तर इथे एक ॲक्टिव्हिटी करायची आपल्याला. ट्युब्युलर ग्लास घ्यायचा आहे 200 ml, 250 ml. आपल्याला एक बिकर घ्यायचं आहे, त्याला मध्ये वॉटर फिल करायचं आहे. नाव केअरफुली कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम. आणि एक छोटा सोडियमचा काय करायचा आहे, तुकडा घ्यायचा आहे आणि त्यावरती आपल्याला तो अप्लाय करायचा आहे. तर त्यानंतर आपल्याला काय दिसेल, जाळ लागलेला दिसेल. आणि ब्ल्यू लिटमस त्यावरतीही काय आहे, चेकआउट करून पाहायचं आहे. तर काय दिसून येईल, रिॲक्शन ऑफ दी वॉटर. तर आपल्याला त्या रिॲक्शनमधून असं दिसून येईल की सोडियमनं त्या पाण्यावरती काय पकडलं, जाळ पकडला आहे. यू ऑब्झर्व दॅट सोडियम रिॲक्शन वायग्रसली विथ water, so other metals do not do so. Iron reaction, it's a very slowly with water. Generally non-metals do not react with water. Okay, thus they may be a very reactive in here. Such non-metals are stored in water. Maximum non-metals are stored in water, they are not react with water. Okay, here the reaction of metals and non-metals with acid. तर रिॲक्शन ही मेटलची आणि नॉन मेटलची रिॲक्शन ॲसिडसोबत कशी होती. मॅग्नेशियम रूम टेम्परेचरला रिॲक्शन होती का, नाही होत, त्याला गरम करावं लागतं. आफ्टर दॅट मॅग्नेशियमची रिॲक्शन होते. ओके, जर मॅग्नेशियम्स हायड्रोक्लोरिक ॲसिडसोबत रिॲक्शन जर केली तर मॅग्नेशियम क्लोराईड तयार होतं आणि पाणी बाहेर पडतं. ठीक आहे, तर या रिॲक्शन तुम्हाला कंप्लीट करायच्या आहेत. त्यानंतर इन देअर अ डिफरन्स इन द वे मेटल अँड नॉन मेटल्स रिॲक्ट विथ ॲसिड. ओके, रिॲक्ट विथ ॲसिड. व्हॉट वुड बी अ पॉपअप साऊंड इज इन some cases due to when a burning matchstick is brought near the mouth of test tube. Okay, means when there is a burning, there is a evaporating gas from the reaction, means hydrogen gas is evaporated, and that time when we are a stick brought to near the mouth of the test tube, that creating a pop-up sound. You must have found a non-metal generally do not react with acid. Okay, but a metal react with acid and produce hydrogen gas. Okay, hydrogen gas produce करतात. आपण इथं पाहिलं मॅग्नेशियम मेटल इज रिॲक्टेड विथ HCl, then the formation of magnesium chloride and hydrogen gas is evaporated. Okay, here like this reaction is same here. When magnesium metal the reaction with base नंतर पाहू आपण, पण पहिले ही रिॲक्शन पाहू. ओके, यू मस्ट हॅव एक मिनिट. रिॲक्शन विथ ॲसिड, हायड्रोजन गॅस इज बॉर्न विथ अ पॉपअप साऊंड. यू मस्ट हॅव नोटिस दॅट कॉपर डज नॉट रिॲक्ट विथ डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ॲसिड even on a heating, but it is react with
सल्फ्युरिक ॲसिड. कॉपर हे हायड्रोक्लोरिक ॲसिडसोबत रिॲक्शन करत नाही, तर सल्फ्युरिक ॲसिडसोबत रिॲक्शन करतं. ज्यावेळेस एखादा ॲसिड्स आपण मेटलसोबत कॉपरसोबत टाकतो, त्यावेळेस त्यामध्ये नॉन मेटल असेल तर ते पॉपअप करणारा हायड्रोजन एखाद्या रिॲक्शनमधून बाहेर पडतं आहे, हे कधी ओळखता येतं आहे? तर एखादी मॅचची स्टिक घ्या, ठीक आहे नाही, काडी घ्या, ती पेटवा आणि त्या टेस्ट ट्यूबच्या वरती माऊथला पकडा, तर त्याच्यातून काय चच असा आणणारा आवाज निघतो. यावरून असं ओळखायचं की त्या रिॲक्शनमधून काय होतं आहे, हायड्रोजन बाहेर पडत आहे. आता इथं व्हॉट डज द पॉपअप साऊंड इंडिकेट? द पॉपअप साऊंड इंडिकेट द presence of a hydrogen gas. Okay, the metal react with sodium hydroxide to produce hydrogen gas. पहा, मेटल ज्यावेळेस सोडियम हायड्रॉक्साईड सोबत रिॲक्शन करतात तर काय प्रोड्यूस करतात, हायड्रोजन गॅस. ओके, नॉन मेटल्स विथ बेस, नॉन मेटल ज्यावेळेस रिॲक्शन करतात बेसेस सोबत, सोडियम हायड्रॉक्साईड हे बेस आहे, हा लक्षात घ्या. तर तुम्हाला खाली वाटेल की वरी मेटल्स रिॲक्ट विथ सोडियम हायड्रॉक्साईड दिले, बरोबर आहे, वरच्या ओळीमध्ये, आणि खालच्या ओळीमध्ये बेसेस दिले, तर बेस सोडियम हायड्रॉक्साईड म्हणजेच बेस. द डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन आपण पाहिलेली आहे, डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन कशी होते. ओके, तर तरी आपण पुन्हा एकदा पाहू. द रिकॉल द ॲक्टिव्हिटी ऑफ रिॲक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट अँड आयर्न. ओके, व्हॉट हॅपन? We want to take a ABCDE. Okay, that is the beakers, 100 ml beakers. We want to fill that beakers with the following. Okay, suspensions. In a first beaker, first A, there is a copper. Okay, copper solution is there, copper sulfate solution. Okay, and we are adding zinc granules, means zinc granules we are adding there, zinc sulfate solutions. Okay, in a second test tube there is a copper sulfate solution, we are adding ferrous in that, ferrous sulfate solution in that, only ferrous in that. Okay, in third C test tube there is a zinc sulfate solution, in that we are adding copper, and the D iron sulfate solution is there, we are adding copper, turning copper. Okay, and zinc sulfate we are adding copper. म्हणजे काय केलेले पहा, पहिल्या दोन टेस्ट ट्यूबमध्ये कॉपर सल्फेट्सचं सोल्युशन टाकलेले आणि त्यामध्ये वरून पहिल्या याच्यामध्ये झिंक ग्रॅन्युल आणि दुसऱ्या याच्यामध्ये आयर्न टाकलं, बरोबर आहे, सेम. पण त्यामध्ये काय तयार झालं, मग वरी झिंक सल्फेट तयार झालं आणि फेरस सल्फेट. म्हणजे कॉपर सल्फेटचं जे SO4 आहे, सल्फेट मॉलिक्यूल जे आहे ते कशासोबत आले, झिंकसोबत, दुसऱ्या टेस्ट ट्यूबमध्ये फेरससोबत आले, बरोबर आहे. तसंच मग इकडच्याही याच्यामध्ये व्हायला पाहिजे, तर काय होतं, तिकडच्या याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे चेंजेस होत नाही. ओके, आणि म्हणून यालाच डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन म्हणतात. कोणती रिॲक्शन म्हणतात, डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन. डिस्प्लेस म्हणजे एका प्लेसवरून दुसऱ्या प्लेसवर जाणे. ठीक आहे. Here what change do you observe in the ferrous beaker? Okay, we have changes observing. काय आपण चेंजेस ऑब्झर्व केले ते आपण पाहू. कॉपर सल्फेट सोल्युशन आणि झिंकचा ब्ल्यू कलर आहे, बरोबर आहे. झिंक सल्फेट तयार होतं कलरलेस सोल्युशन आणि कॉपर रेड सोल्युशनमध्ये राहतं, ही पहिली रिॲक्शन, बरोबर आहे. त्यानंतर बाकीच्याही रिॲक्शन सेम प्रकारच्या आहेत ज्या आपण पाहिल्या. ठीक आहे. आता यानंतर आपल्याला युजेस पाहिजेत, काय काय युजेस आहेत ते मेटल अँड नॉन मेटलचे. यू शुड बी एबल टू गेस व्हाय मेटल्स आर यूज इन मेकिंग ऑफ मशिनरीज. आपल्याला माहिती आहे की मशिनरीजसाठी मेटलचा का वापर करतो. ॲटोमोबाईल्स, एरोप्लेन, ट्रेन, सॅटेलाईट, इंडस्ट्रियल गॅजेट, कुकिंग, स्टेनलेस स्टील, ओके, water, boilers, etc. You also are familiar with the uses of some non-metals. Here are some interesting one. Okay, we are sure that you will guess them right. Okay, non-metals
is essential for our life. Okay, what all living being inhale during the breathing. बरोबर आहे, नॉन मेटल्स गरजेचे आहेत. आपण इनहेल करतो, बरोबर आहे, ऑक्सिजन, इट इज नॉन मेटॅलिक. ओके, नॉन मेटल्स यूज इन अ फर्टिलायझर टू बी इन्हान्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट. नॉन मेटल फर्टिलायझेशनमध्ये खूप गरजेचं आहे. मग कोणतं फर्टिलायझर आपण वापरतो? नत्रस्फुरत पालाश, NPK, नायट्रोजन, फॉस्फरस, बरोबर आहे, पोटॅश, सल्फर वापरतो का? हां. नॉन मेटल्स यूज इन वॉटर प्युरिफिकेशन. क्लोरीन आपण वॉटर प्युरिफिकेशनसाठी वापरतो. ठीक आहे. नॉन मेटल्स यूज इन द पर्पल कलर सोल्युशन विच इज अप्लाय ऑन ऊन ॲज ॲन अँटीसेप्टिक. ऊंडवर आपण आयोडीन वगैरे अप्लाय करतो. नॉन मेटल्स यूज इन क्रॅकर्स. नॉन मेटल आपण क्रॅकर्समध्ये, फटाकड्यामध्ये, दिवाळीसाठी यूज करतो, बरोबर आहे. यू मे ॲड सम मोर युजेस. तुम्हाला जे माहीत असतील ते तुम्ही ॲड करा. ओके, नाव हिअर अवर चॅप्टर इज ओव्हर. ओके, नाव वी आर स्टॉप हिअर अँड नेक्स्ट चॅप्टर वी विल कंटिन्यू टुमॉरो. ओके.